जम्मू काश्मीर में आतंकी हुमला में जीव गुमावनार हुतात्माओं ने श्रद्धांजलि अर्पण करवा माटे वडोदरा मीडिया क्लब द्वारा म्यूजिक कॉलेज खाते सुंदरकांडना पाठનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। जम्मू काश्मीर पहलगाम में थયેલા आतंकी हुमला में जीव गुमावनार हुतात्माओं ने श्रद्धांजलि अर्पण करवा हेतुथी वडोदरा मीडिया क्लब द्वारा अतुल पुरोहितना कंठे सुंदरकांडना पाठનું आयोजन सुरसागर तळाव परफॉर्मिंग आर्ट्स फेकल्टी म्यूजिक कॉलेज खाते करवामां આવ્યું હતું। आ कार्यक्रम में वैष्णवाचार्य व्रजराज कुमार, इस्कॉन मंदिरना उपप्रमुख नित्यानंद रामदास, स्वामीनारायण संप्रदायना संतो, वडोदराना मेयर पिंकी सोनी, सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, रावपुरा विधानसभा बैठकना धारासभ्य और गुजरात सरकारना मुख्य दंडक बाळकृष्ण शुक्ल, धारासभ्य मनीषा वकील, पोलीस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार सहित राजकीय अग्रणीओ तेमज मोटी संख्या में वडोदरावासीओ उपस्थित रह्या हता। सुंदरकांड पाठनी शरूआत आतंकी हुमला में मृत्यु पामेला नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पण कर्या बाद थई हती अने 2 मिनिटनुं मौन पाळवामां આવ્યું હતું। ત્યારબાદ महाआरती અને हनुमान चालीसा साथे कार्यक्रम पूर्ण थयो હતો અને અંતે प्रसादीનું वितरण કરવામાં આવ્યું હતું। जनक सुतई समझाई करी बहुविध धीरज बिन चरण कमल सिरु नाई कपि गवनु राम पई कीन मंगल भवन अमंगल हारी प्रभो दशरथ अजिर बिहारी चलत महाधुनि गर्ज सिखारी गर्भ सभय सुनि निजर नारी नाग सिंधु एहि पार ही आवा शब्द किलकिला कपिन सुनावा हर से सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा खेल श्री रामचंद्र कर काजा मिले सकल अति भय सुखारी कलपत मीन पाव जिमि बारी चले हर्षि रघुनायक पासा पूछत कदन वल इतिहासा तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधु फल खाए रखवारे जब बरगन लागे मुश्किल प्रहार हनत सब भागे जाय पुकारे ते सब बनु जार जुबराज सुन सुग्रीव हर्षि कपि करे आए प्रभु काज मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी जो न होती सीता सुध पाई मधुबन के फल सकै खाए एहि विधि मन विचार कर राजा आए कहे कपि सहित समाजा आई सबन नावा पद सीसा मिले सबनि अति प्रेम कपीसा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भाकाज विशेषी नाथ काज किन है हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा सुन सुग्रीव बहुर कहे मिलो कपिन सहित रघुपति पै चलो राम कपिन जब आवत देखा ये काज मन हर्ष विशेषा फटिक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण न जाई प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज मंगल भवन अमंगल हारी પહેલગામમાં સ્થાન ગ્રહણ જે કરી હુતાત્માઓએ આજનો ઉત્તમ દિવસ માત્ર તેઓ હિન્દુ હતા એ માટે થઈને એમનો જીવ ગુમાવ્યો સુંદરકાંડ રૂપી ભાવ ગંગામાં અને સ્નાન કરવાનું જે પ્રકારે આપણને સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું તમામ છે દેશના નાગરિકો તો એક સાથે એમની સાથે સૌ ઉભા રહ્યા છે મિત્રોને ત્યારે સ્થાન ગ્રહણ કરી લેવા માટે વડોદરા મીડિયા ક્લબ દ્વારા પણ પાઠનો આપણે સર્વે પ્રારંભ હુતાત્માઓને કરીએ છીએ। આત્માને શાંતિ મળે એ માટે સુંદરકાંડના પાઠનું આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આપણા પરમ પૂજ્ય અતુલ પુરોહિત દાદા અને એમના દ્વારા એમના કંઠે આનું પઠન થવાનું છે। અમે સૌ પણ આજે સમગ્ર વડોદરાના તમામ નાગરિકો, શુભેચ્છકો, આગેવાનો, સામાજિક શ્રેષ્ઠીઓ આ પઠનમાં જોડાયા છે ત્યારે હજુ પણ આપના માધ્યમથી વડોદરાના તમામ નાગરિકોને આહ્વાન કરું છું કે આવો આપણે સૌ મળી અને આ એક રામમય વાતાવરણમાં સુંદરકાંડનું પઠન કરીએ। વડોદરા મીડિયા ક્લબ દ્વારા પહેલગામમાં જે દુર્ઘટના બની અને જે હુતાત્મા આત્માઓ છે એમનો શ્રદ્ધાંજલિનો આ કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે અને આજના દિવસે આ હુતાત્માઓને આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ દિવંગત આત્માઓને સદગતિ પ્રાપ્ત થાય। સાથે સાથે આ એવી ઘટના ઝકઝોર કરનારી ઘટના હતી। સંપૂર્ણ દેશ એક છે, એક અવાજે ભારત સરકારને પણ કહી રહ્યો છે અને ભારત સરકાર પણ એ જ પ્રકારના પગલાં પણ ઉઠાવી રહી છે અને ભવિષ્યમાં આવી કોઈ ઘટના ના બને એવી કોઈ પ્રકારની જે નીતિ છે ઘડવામાં આવે અને ભારત સરકાર એવા પગલાં લે જેથી કરીને કોઈનો પણ એવી આંખ ઊંચી કરવાની જે આ ટેવ પડી ગઈ છે આતંકીઓની એ દૂર થાય એવા પ્રકારનું આપણે ભરોસો એ ભાજપની સરકાર આપશે જ। જાતિ પૂછીને પ્રવાસીઓની નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી। આખા વિશ્વમાં એક ભયાનક સ્વરૂપ આતંકવાદનું જોવા મળ્યું।
આપણા દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં દેશ તો જડબાતોડ જવાબ આપી જ રહ્યો છે અને આપવાનો જ છે, પરંતુ આ એક ભયાનક દુઃખદ બિના જ્યારે ઘટી ગયો ત્યારે વડોદરા શહેરમાં પણ મીડિયા ક્લબ દ્વારા અતુલ પુરોહિતજીના સ્વકંઠે સુંદરકાંડના પાઠનું આયોજન કર્યું છે અને તેના દ્વારા વડોદરાના તમામ નગરજનો, તમામ ધાર્મિક સંતો, મહંતો અને તમામ રાજકીય પાર્ટીના લોકો અત્યારે ઉપસ્થિત છે અને હુતાત્માઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આપણે બધા એકત્ર થયા છે. ત્યારે આપણે બધા જ આ સુંદરકાંડમાં જોડાઈએ અને હુતાત્માઓને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ. સુંદરકાંડનું જે આયોજન છે, ભગવાન શ્રી હનુમાન દાદાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ તમામના જે જીવ ગુમાવ્યા છે એ લોકોના આત્માને શાંતિ મળે અને ફરી વખત આવો કોઈ બનાવ બને નહીં. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા, આંતરિક સુરક્ષાના મુદ્દો જ્યારે ઉપસ્થિત થયું છે દેશમાં, આપણે સૌનું જવાબદારી છે કે શીર્ષ નેતૃત્વનો નિર્ણય અને સમવસ્ત્રધારી આર્મ્ડ ફોર્સીસના જવાનો અને આંતરિક સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા દરેક જવાનોને સમર્થનમાં આપણે ઉભા રહીએ, એકતા અને એક સંકલ્પ દેખાડીએ અને આવા એક જે ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટી ઉપરના જે હુમલાનો એક કિસ્સો બન્યું છે અને સામા કરવાનું તાકાત મળે એવો ભગવાનથી પ્રાર્થના કરીએ અને આમાં મૃત પામેલા દરેક વ્યક્તિને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ અને સાથે સાથે એમના પરિવારજનો સાથે ઉભા રહીએ રાષ્ટ્ર નિર્માણના સંકલ્પ સાથે આગળ વધીએ. बड़ौदा मीडिया क्लब द्वारा आयोजित पहलगाम थैला आतंकी हमला मृतकों ने श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एक शूरसागर पे सुंदरकांड का आयोजन अतुल भाई पुरोहित के रखा गया है और ये सुंदरकांड का हेतु यही है. सर्वप्रथम मैं मीडिया क्लब के सभी बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना बंदर हमें लगता है बड़ौदा में पहला आयोजन हो रहा है और वास्तव में होना चाहिए और इसको मीडिया हमारी बड़ौदा की मीडिया हाथों हाथ लिया. आज वडोदरा मीडिया क्लब द्वारा પહેલગામ જે આતંકવાદી હુમલો થયો જેની અંદર જે મૃતકો અને એમના પરિવારજનો માટે અતુલ દાદાના કંઠે સુંદરકાંડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખૂબ જ સુંદર આયોજન છે અને મેં જાણ્યું પ્રમાણે વડોદરા મીડિયા ક્લબ દ્વારા સૌથી પહેલા આ પ્રકારનો પ્રયાસ છે. પારુલ યુનિવર્સિટી તરફથી આ સમગ્ર પ્રયાસને અમે બિરદાવીએ છીએ અને યુનિવર્સિટી તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ જાહેર કર્યો છે. પહેલગામ હુમલામાં આપણા જે ભાઈ બહેનો હુતાત્માનો શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ અને એમાંય સુંદરકાંડ રૂપી શ્રદ્ધાંજલિ એ બહુ ઉત્તમ પ્રયાસ છે. મારો આશીર્વાદ છે અંતકાલ રઘુવરપુર જાય જહા જન્મ હરિભક્ત કહાય, સૌને શાશ્વત શાંતિ મળે અને મીડિયાને આવીને આવી કામ કરવાની પ્રેરણા મળે. જય સિયારામ, જય માતા. વડોદરા મીડિયા ક્લબ માત્ર મીડિયા પૂરતી સીમિત નથી, એનું એક સામાજિક દાયિત્વ પણ હોય છે અને જ્યારે દેશ આખામાં પહેલગામના આતંકી હુમલા બાદ એક રોષ છે અને રોષ અને આક્રોશને શમાવવા માટે કોઈક ધાર્મિક એમાં પરિબળ ઉમેરાય એની પણ વિશેષ આવશ્યકતા હોય છે અને તેથી જ અમે નક્કી કર્યું કે આપણે સુંદરકાંડનું આયોજન કરીએ. વિશ્વવિખ્યાત સુંદરકાંડ સ્પેશિયાલિસ્ટ જેમને કહી શકાય એવા અતુલ પુરોહિતજીએ નિઃશુલ્ક સેવા ભાવનાથી આ કાર્યક્રમમાં આવવાની એમણે સંમતિ બતાવી અને તેથી અમે એમના પણ આભારી છીએ અને અમે આભારી છીએ વડોદરાના કે શિવનગરી વડોદરાના સરહદી નાગરિકો જે રીતે આવી રહ્યા છે એ ખરેખર ખૂબ આનંદની વાત છે. એક આંખમાં દુઃખનું આંસુ છે, બીજી આંખમાં સુખનું આંસુ એ છે કે હવે ધીમે ધીમે પ્રજા પણ યુદ્ધના ઉન્માદમાંથી બહાર નીકળીને સમાજ એટલે રોજબરોજના કામોમાં પાછી ભરી રહી છે. સમાચારોના સતત અપડેટ માટે TNN ન્યૂઝને YouTube પર સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહો Facebook, Instagram અને Twitter ઉપર.